नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 1 जुलाई 2025 मंगलवार और आज मु आपणों नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकईबा। नंबर 1 जुलाई 1 रु शिमिलीपाड़ अभयारण्य बंद। शिमिलीपाड़ अभयारण्य पर्यटकों भ्रमण पर 1 तारिख आज बंद रहिबो बोली शिमिलीपाड़ व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पर क्षेत्र निर्देशकों कार्यालय पक्षर सूचना दि जाइछि। किंतु शिमिलीपाड़र जामुआणी, गुडुगुडिया, कुमारी, बरेहीपाणी और रामतीर्थ परिवेश पर्यटन इको टूरिज्म केन्द्रमान परिदर्शकों पर खोला रहिबो। शिमिलीपाड़ देश तथा विदेशर पर्यटकों एहार शोभाराजी पर आकर्षित करिथाए। एथि निमंते साधारणतः अक्टोबर मास मध्य भागरू 7.5 मास पर्यटन ऋतु भाव परिचित थिबारु पर्यटकों एही समय शिमिलीपाड़ बुलिबा सुजोग मिलिथाए। तेबे शिमिलीपाड़र रास्ताघाट वर्षा दिने अनुकूल रहु नथिबारु वर्षा ऋतु आरंभ ठारू वर्षा ऋतु शेष पर्यंत प्रतिवर्ष साधारणतः 4.5 मास पर्यटकों प्रवेश उपरे कटकणा जारी कराजिबा सहित प्रवेश अनुमति दिया जाई नथाए। नंबर 2 नंदनकानन को आसिले नुआ अतिथि, जन्म हेले 7 हड़दिया आनाकोंडा। नंदनकानन प्राणी उद्यानर सरीसृप सारणी रे रविवार हड़दिया आनाकोंडा 7टी छुआ जन्म देइछि। 2019 अक्टोबर 22 रे चेन्नईर माड्रास कुंभीर बैंक ट्रस्टरू हड़दिया आनाकोंडा को अणा जाइथिला। 2022 जुलाई रे एमानंकर शेष प्रजनन रहिथिला। 2022 जुलाई 6 रे गोटिए छुआ एवं जुलाई 8 रे आउ 8टी छुआ जन्म होइथिले। एही नुआ छुआंकु मिसाई चिड़ियाखाना रे हड़दिया आनाकोंडा संख्या 14 को वृद्धि पाइछि। सेथिमध्यरु 2टी वयस्क पुरुष, 2टी वयस्क माई एवं 10टी छोट हड़दिया आनाकोंडा अछंती। शीघ्र आउ गोटिए माई आनाकोंडा प्रसव करिवार आशा करा जाउछि। सरीसृपों सुरक्षा एवं जत्न पाई चिड़ियाखाना पक्षरु करा जाउथिबा प्रयासर एहा एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली नंदनकानन उपनिर्देशक सनत कुमार नारायण सूचना देइछंती। नंबर 3 कटक रेल स्टेशन निकटरे मालबाही ट्रेन लाइन च्युत। कटक रेल स्टेशन निकटरे मालबाही ट्रेन लाइन च्युत। मालबाही ट्रेन 3टी बोगी लाइन च्युत होइछि। पारादीप अभिमुखे जाउथिला मालबाही ट्रेन। नंबर 4 चारिधाम यात्रा उपरु हटिला 24 घंटिया कटकणा। चारिधाम यात्रा उपरु हटिला प्रतिबंधक, उठिला 24 घंटिया कटकणा। सोमवार चारिधाम यात्रा उपरे लगा जाइथिबा कटकणा को हटाई दिया जाइछि। एने सूचना देइछन्ते गढ़वाल डिविजनल कमिश्नर। तेबे चारिधाम यात्रा उपरु प्रतिबंधक हटिथिले भी जिलापाड़ों स्थिति अनुसार पुणी कटकणा लगाइबाकू क्षमता दिया जाइछि। पाणीपागर स्थिति देखि एवं रास्तार अवस्था देखि चारिधाम यात्रा रे जाउथिबा गाड़ी गुड़ी को छड़ाजिबो कि नहीं ताहा जिलापाड़ निष्पत्ति नेबे। कारण अनेक स्थान रे भूस्खलन खबर मध्य आसुछि। आउ आजि पई उत्तराखंड 9 जिला को प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। नंबर 5 मिर्धाटप मुख्यमंत्री स्वतंत्र सचिव नियुक्त। मिर्धाटप मुख्यमंत्री स्वतंत्र सचिव नियुक्त। केन्दुझर डुडार प्रकल्प निर्देशक भाव कार्य करुथिले। ओडिशा सरकारक साधारण प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी एक ऑफिशियल नोटिस अनुଯାयी शाश्वत मिश्र आईएएस आरआर 1996 प्रधान सचिव भाव मुख्यमंत्री कार्यालय रे नियुक्त होइछन्ति। से मध्य आनुषंगिक भाव वित्त विभाग एवं आईडीसीओर चेयरमैन भाव दायित्व ग्रहण करिछन्ति। मुख्यमंत्री स्वतंत्र सचिव नियुक्त होइछन्ति। साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग पक्षरु 30 जून सरकारी विज्ञप्ति अनुଯାयी मिर्धाटपं को मुख्यमंत्री स्वतंत्र सचिव भाव नियुक्त करा जाइछि। केन्दुझर डुडार प्रकल्प निर्देशक भाव मिर्धा कार्य करुथिले। नंबर 6 धान किणा अवधि सरीथिले भी समस्त टोकन धान किणिबे सरकार। धान किणा अवधि सरीथिले भी समस्त टोकन धान किणिबे सरकार। एने सूचना देले खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। धान बिकिबाकू थिबा चाषी को आज आखि स्कान करिबाकू पड़िबो। आज आखि स्कान करिथिले परवर्ती समय रे धान किणी हेबो। सरकार 19 लाख मेट्रिक टन रबी धान किणी सारिलेणी। गत वर्ष 12 लाख मेट्रिक टन किणा जाइथिला। अधिक किणा गलाणी।
ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯିବ, ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ଯିବନି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ବିଏମ୍ସି ଆଟାକ୍, 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଜୀବନ ରାଉତ, ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର, ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରଙ୍କୁ ବିଧା ଘଇଟା ମାରି ଦରମରା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ପିଟୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବା ସହ ବିଧା ଘଇଟା ମାରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ କିଏ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା କହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା। ଘଟଣାକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 2 ମାଓବାଦୀ। କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରାଣ ଜିଆବ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ବୁଢ଼ାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର ଦିନ ତମାମ ପୁଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓ କ୍ୟାଡର ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ମାଓ ଦମନ ଅଭିଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଓ ନେତା ମଙ୍କୁ ଓ ଚନ୍ଦନ। ନିହତ ମଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ମାଓବାଦୀ ଗ୍ରୁପର ଏସ୍ସିଏମ୍ କ୍ୟାଡର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦନ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି କନ୍ଧମାଳ ଏସ୍ପି ହରିଶ ବିଶି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଜାହାଜରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଦେବଦୂତ ଭଳି ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ କଲା ସହାୟତା। ଗୁଜରାଟର କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରୁ ଓମାନର ସିନାସ ଯାଉଥିବା MTI ଚେଙ୍ଗ 6 ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ହୋଇଛି। ଜାହାଜ ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଜାହାଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବାଧିତ ହୋଇଛି। ଜାହାଜରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର INS ତବର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। MTI ଚାଙ୍ଗ 6ର ଚାଳକ ଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। INS ତରବରୁ ଅଗ୍ନିଶମନ ଦଳ ଓ ଉପକରଣକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ MTI ଚାଙ୍ଗ 6କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ, ଏଣୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ 13 ଭାରତୀୟ ନୌସୈନିକ ଓ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜାହାଜର 5 ଚାଳକ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 4 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMDର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଗଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାରଖଣ୍ଡ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ନମ୍ବର 11 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲାଇ 2ରୁ କରିବେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁଲାଇ 2ରୁ 5ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଘାନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ମୋଦି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଘାନା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘାନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଘାନାର ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘାନାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଘାନା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିନିଦାଦ ଟୋବାଗୋ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 12 ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳଛାୟା ବିକାଶ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୟାନିଧି ବାଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ରେଡ୍ କରିଛି। ଏହି ରେଡ୍ରେ ଦୟାନିଧିଙ୍କ ନାଁରେ 57 ଏକର ଜମି, 2ଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ଏକ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ବେନାମୀ ଗାଡ଼ି ଠାବ ହୋଇଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦୟାନିଧିଙ୍କ ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଠପାଟଣାରେ ଏକ 3 BHK ଫ୍ଲାଟ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 3000 ବର୍ଗଫୁଟର ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା ଏବଂ ଏକ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିଛି। ଏହାସହ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 40 ଏକରର ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 6 ଏକରର ଆଉ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ 34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ଉପକଣ୍ଠରେ ଆଉ 11 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13, ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ଯବାନ। ରବିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ସେନା ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ତାରକୁଣ୍ଡି ସେକ୍ଟରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କର ନାମ ମହମ୍ମଦ ଆରବି ଅହମ୍ମଦ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। BSFର ରାଜୌରୀ ବାଟାଲିୟନ ମାଞ୍ଜାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଆରବି ଅହମ୍ମଦକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ 20,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 14, ପୁରୀ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନୋଟିସ। ପୁରୀ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନୋଟିସ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SPଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କଲେ କମିଶନ। ଆହତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାକି ରଥଯାତ୍ରା ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ସମାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନମ୍ବର 15, ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ପୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷ। ଗତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଘଟିଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହା ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକାଶମାର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନର ଏକ F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ରୁଷ ଖସାଇ ଦେଇଛି ଓ ଏହାର ପାଇଲଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ ଗତ ରାତିରେ 477ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଓ 60ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ 1270ଟି ଡ୍ରୋନ୍, 114ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରାୟ 1100 ଗ୍ଲାଇଡ୍ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 50% ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଅଟକାଇବାରେ ୟୁକ୍ରେନ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନର ସାମରିକ ଡିପୋ, ବିମାନ ଘାଟି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରୁ ମିଳିଥିବା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରୁଷ ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇଛି। ନମ୍ବର 16, ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଆଜି eKYC ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି eKYC ନ କରିବେ 3 ମାସ କାର୍ଡ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ। 3 ମାସ ଭିତରେ eKYC କଲେ କାର୍ଡ ପୁନଃସଚଳ ନଚେତ୍ କଟିଯିବ। ଏଯାବତ୍ 20,58,000 eKYC କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଖୁସି ଖବର। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର 22,80,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ GST ସଂଗ୍ରହ 11,37,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। GST କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ହାରାହାରି ମାସିକ ସଂଗ୍ରହ 1,84,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଦେଶରେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା କର ପ୍ରଚଳନ ଆଜି 8 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ। 2017ରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦେଶରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହରେ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ 1,50,00,000ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରଦାତା GSTର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି। ନମ୍ବର 18, ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭାରତ ନିଜର K-6 ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ DRDO ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ S-5 ଶ୍ରେଣୀର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ମୁତୟନ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର K-6 ବେଗ ଏବଂ ଦୂରତା ବ୍ରହ୍ମୋସଠାରୁ ବି ଅଧିକ।
ତେଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମୋଷ୍ଠୁ ଅଧିକ ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣରେ ସଫଳ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 9200 କିଲୋମିଟର। ହାଇପରସୋନିକ୍ ଅର୍ଥ ଏହାର ମ୍ୟାକ୍ 7.5, ଯାହା ଧ୍ୱନିର ବେଗଠାରୁ 7.5 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଏହାର ରେଞ୍ଜ 8000 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଏହା ଅଧିକାଂଶ ରାଡାରକୁ ଚକମା ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ନମ୍ବର 19, ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବୋମା ଧମକ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ। ଆଗ୍ରା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବୋମା ଧମକ। ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମିଳିଥିବା ମେଲ୍ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ରେ ବୋମା ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଖାଲି କରନ୍ତୁ। ମେଲ୍ ଆଇଡି ରୋଡ୍ କିଲ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ୟୋ କିଲ୍ @atomicmail.io ରୁ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ମେଲ୍ରେ ରୋଡ୍ କିଲ୍ ଓ କ୍ୟୋ ନିଜକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରର ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁକୀର୍ତ୍ତି ନିଗମ ସହଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି, ଯାହାପରେ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସହଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 20, ଖାବଡ଼ାରେ ନୂଆ ନବୀକରଣୀୟ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଛୁଇଁଲା 15,539 ମେଗାୱାଟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ AGEL 15,000 ମେଗାୱାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷମତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି 15,539.9 ମେଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଫଳତା ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବୃହତ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ଭାବରେ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। AGEL ନବସୃଜନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉତ୍କର୍ଷତାରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିମାଣ ଏବଂ ଗତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ 2030 ସୁଦ୍ଧା 15,000 ମେଗାୱାଟରୁ 50,000 ମେଗାୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ସମାଧାନ ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।